ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తుందన్నమాట. ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్లో మన కంప్యూటర్కి ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ డివైస్కి డేటాని ప్రోగ్రామ్ని రెండు ఇన్పుట్గా ఇస్తే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆధారంగా మన కంప్యూటర్ అనేది ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. సో వేరియాస్ ఇన్ ద మిషన్ లెర్నింగ్. సో మిషన్ లెర్నింగ్లో ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్కి మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని ప్లస్ అవుట్పుట్ మనం ఏ విధంగా కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ని రెండు ఇన్పుట్గా ఇస్తే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి మనం ఏ విధంగా రీచ్ కాగలుగుతామో ఆ రీచ్ అయ్యేటటువంటి ప్రొసీజర్ అనేది మనకు అవుట్పుట్గా వస్తుందండి. సో సింపుల్లీ సేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీచింగ్ యువర్ డ్రీమ్ అన్నమాట. మన డ్రీమ్ని ఏ విధంగా అయితే రీచ్ అవుతామో కానీ మన మిషన్ లెర్నింగ్ అది. సో వీ నో వాట్ వీ నీడ్ టు రీచ్. మనం ఏం రీచ్ కావాలో మన డ్రీమ్ ఏంటో మనకు తెలుసు, ప్లస్ ఆ డ్రీమ్ని రీచ్ కావడానికి డేటా ఏంటో మన దగ్గర ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఆ డ్రీమ్ అనేది ఎలా అచీవ్ చేయాలి అనేటటువంటి వే అనేది మనము ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ కెన్ బి కంప్యూటర్ యూజింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ algorithms. So this is main difference between normal computing and machine learning. In normal computing, we are giving data and program as input to the computer and we get the output. And we get the output. Whereas in machine learning, we are giving input both data and output, then we get the program as the output. So soon you can see the example. So example in lab program, first lab program, then you can identify the difference between normal programming and machine learning. So generally you can see these three terms: artificial intelligence, machine learning and deep learning. Generally, machine learning is a subset of the artificial intelligence where we can develop all the algorithms which provides intelligence to your computer. So మన కంప్యూటర్ డివైస్ కి లేదా ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్ కి కావాల్సినటువంటి ఇంటెలిజెంట్ ని జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్స్ ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తారో అలాంటి ఇంటెలిజెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనము ఉపయోగించేటటువంటి సెట్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ని మనం ఏమని చూస్తాం, machine learning అని పిలుస్తాం. It is a subset of artificial intelligence. It uses the both statistical and mathematical methods to implement the algorithms which provides the artificial intelligence to your computer. So then deep learning is the subset of the machine learning where we can provide multiple layers for implementing all our neural networks. So that means artificial intelligence is an application of machine learning is an application of artificial intelligence that involves algorithms and data that automatically analyze and make decisions by itself without human intervention. So we use set of mathematical equations and some algorithms to provide self-decision making without human intervention. So such a type of technology is known as machine learning. It describes how computer perform a task on their own by previous experience. For example, whenever you see a red color flower, you interpret that it is a rose. That means in the previously at your learning stage, you learn that the red color flower is a rose flower. That means you are learning by experience. Just like human beings, the machine learning models also will learn by experience with some input data. Therefore, we can say in machine language, artificial intelligence is generated on the basis of experience. For suppose, you can take this how the machine learning will works. First, we provide some data to the algorithm. That algorithm will generate a machine learning model. First, మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డేటాని ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథంకి ఇస్తాము. ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఒక మోడల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. దట్ మోడల్ విల్ బి టెస్టెడ్ ఆన్ ఏ న్యూ డేటా సెట్. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు
the training data set, then the output will be predicted. For example, మన దగ్గర డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ఉంది అనుకోండి. ఆ డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ఏం చేస్తానంటే నేను 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను. ట్రైనింగ్ డేటా సెట్, వాలిడేషన్ డేటా సెట్, టెస్టింగ్ డేటా సెట్. సో ఐ ఆమ్ యూజింగ్ an algorithm called A1. ఫర్ సపోజ్ నేను A1 అనేటటువంటి ఒక algorithm ని ఉపయోగిస్తున్నాను అనుకోండి. ఆ A1 అనేటటువంటి algorithm కి ఈ ట్రైనింగ్ డేటాను ఉపయోగిస్తాను. సో A1 అనేటటువంటి algorithm ఏం చేస్తుంది, నా డేటాలో ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్స్ ను ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ప్యాటర్న్స్ చేసినట్టు నా డేటాలో ఉండేటటువంటి రిలేషన్షిప్స్ కావచ్చు, లేదా నా డేటాలో ఉండేటటువంటి కార్డినాలిటీ కావచ్చు, లేదా నా డేటాలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రెయింట్స్ కావచ్చు, వాటి మొత్తాన్ని నా అల్గారిథం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డేటా, ఇది మనం ఇచ్చినటువంటి డేటా ఆధారంగా ఇట్ ఇంటర్ప్రిట్స్ ఆల్ ద రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద డేటా. మీ డేటాలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. బై యూజింగ్ దోస్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ కన్స్ట్రెయింట్స్, ద అల్గారిథం విల్ డెవలప్ ఏ మోడల్ ఆర్ ML మోడల్. సో అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి కన్స్ట్రెయింట్స్, ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి రూల్స్ ఆధారంగా మనకు ఒక న్యూ మోడల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మనకి డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అయిందా, ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా జనరేట్ అయిందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే ఇంకో డేటాను ఉపయోగిస్తాం. ఆ డేటా మనం ఏమని పిలుస్తామంటే టెస్టింగ్ డేటా అని పిలుస్తాం. సో ఆ టెస్టింగ్ డేటా ఉపయోగించి జనరేట్ అయినటువంటి మోడల్ నేను ఏం చేస్తాను, టెస్ట్ చేస్తాను. సో ఈ టెస్ట్ అనేది నాకు పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ దిస్ మోడల్ విల్ బి యూజ్డ్ టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్. సో ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ అనేవి చేయడానికి ఈ మోడల్ నేను ఉపయోగిస్తాను. సో టోటల్ గా మనకు ఈ విధంగా మనకు మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవుతున్నాడు. ఫస్ట్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ పార్ట్ ని ట్రైనింగ్ డేటా అని పిలుస్తాను, సెకండ్ పార్ట్ ని వాలిడేషన్ డేటా అని పిలుస్తాను, థర్డ్ పార్ట్ ని టెస్టింగ్ డేటా అని పిలుస్తాను. సో ట్రైనింగ్ డేటా ఉపయోగించి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయినటువంటి ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం ని తీసుకుంటాను. ఆ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం ఏం చేస్తుంది, నా ట్రైనింగ్ డేటాలో ఉండేటటువంటి ప్యాటర్న్స్, దట్ మీన్స్ రిలేషన్షిప్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం DBMS చదువుకున్నట్టు 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many రిలేషన్షిప్, పార్షియల్లీ డిపెండెంట్ రిలేషన్షిప్స్, లేదా కన్స్టెంట్స్, కీ కన్స్టెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డేటా మొత్తాన్ని అనలైజ్ చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాం. అంటే అక్కడ డేటా మొత్తాన్ని డీటెయిల్ గా చదివి, ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని డీటెయిల్ గా చదివి దాంట్లో ఉండేటటువంటి రిలేషన్షిప్స్ ని ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో బై యూజింగ్ దట్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ అల్గారిథమ్స్, కొన్ని మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అల్గారిథం ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. The model is nothing but a program or subset of the program. Program కానీ subset of the program. సో అంటే మనం అల్గారిథం ని ట్రైనింగ్ చేస్తే అల్గారిథం కి అవుట్పుట్ గా నాకేం వస్తుంది, ఒక మోడల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఈ జనరేట్ అయినటువంటి మోడల్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, కరెక్ట్ గా జనరేట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి నేను ఏం ఉపయోగిస్తాను అంటే వాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఉపయోగిస్తాను. ద వాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వెరిఫై వెదర్ ద జనరేటెడ్ మోడల్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆధారంగా, మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఆధారంగా ఆ మోడల్ అనేది జనరేట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో టెస్టింగ్ డేటా సెట్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే మనం ఏదైతే ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఈ మోడల్ ఉపయోగించి ఏదైతే ప్రిడిక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ అనేది, ఆ మోడల్ అనేది ట్రైనింగ్ అనేది అయిందా లేదని చెక్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us థింక్ దట్ యు ఆర్ ఏ మోడల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు మోడల్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో వీఆర్ ట్రైనింగ్ యూ బై ఇంటర్ప్రిటింగ్ సమ్ సిలబస్. సో మిమ్మల్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నాం, మేము కొంత సిలబస్ ఇచ్చి మీకు ఏం చేస్తున్నాం, మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తున్నాము. సో టు వ్యాలిడేట్ ద ట్రైనింగ్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేయడానికి వీఆర్ కండక్టింగ్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్. సో ట్రైనింగ్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేయడానికి మేము ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ మోడల్, మీరు మోడల్ అయితే మీరు అనేది అక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నారా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాలనుకోండి, వీఆర్ యూజింగ్ ద టెస్టింగ్ డేటా సెట్ ఆర్ ఎండ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ టెస్టింగ్ డేటా ఉపయోగించి ఏం చేస్తాము, టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాము.
ఏం చేస్తాం, ఆల్రెడీ ఒక సర్టెన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ స్టూడెంట్ అనేవాడు జాయిన్ కాగానే ఈ సిలబస్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఈ సిలబస్ చెప్పాలి, సో ఇన్ని రోజులకి ఇంటర్నల్ పెట్టాలి, ఇన్ని రోజులకి మిడ్ టర్మ్స్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి, ఇంటర్మ్స్ ఇన్ని రోజులకి సెమ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి అనేది ఒక అల్గారిథం, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అల్గారిథం ఉంటుంది. ఆ అల్గారిథం కి కొంత డేటా ఇచ్చి ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట, మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే అల్గారిథం అనేది ట్రైన్ అవుతుందో ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ మోడల్. దట్ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ద యువర్ అల్గారిథం. ఈ అల్గారిథం జనరేట్ చేసినటువంటి నాలెడ్జ్ అనమాట. ఆ నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి మనం ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్స్ అనేవి చేస్తామంట. జస్ట్ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఐడెంటిఫై ఏ వర్డ్ ఆర్ సెంటెన్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ taught in your training or in your class work, you identify that and you interpret that, you answer that questions what you have learned. సో మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటామో ట్రైనింగ్ లో ఆ నాలెడ్జ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం, మోడల్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం ఈ మోడల్ అంటే మనం ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్స్ ని చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి నేను మోడల్ ట్రైనింగ్ అనేది చేశాను అనుకోండి, ఫ్యూచర్ ఏదైనా ఒక పేషెంట్ కి డయాబెటీస్ అనేది వస్తుందా లేదా అనేది ప్రిడిక్షన్ చేయడానికి డయాబెటీస్ డేటా సెట్ అనేది డయాబెటీస్ ఎంఎల్ మోడల్ అనేది నేను ఉపయోగిస్తాను. సో హియర్ ఏ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a program or subset of the program which is generated by the machine learning algorithm based on the training data set. Training data set ఆధారంగా మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం ఏదైతే జనరేట్ చేస్తుందో ఆ జనరేట్ చేసినటువంటి ఒక సబ్సెట్ ని లేదా ఒక నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే మోడల్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. సో వీ యూజ్ దిస్ మోడల్ టు ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ ఫర్దర్ వర్కింగ్. ఈ మోడల్ ని మనం ఫర్దర్ వర్కింగ్ కొరకు ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో టోటల్ గా మన మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఉపయోగించేటటువంటి డేటా అనేది, సో మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటా ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాము. ట్రైనింగ్ డేటా సెట్, ట్రైనింగ్ డేటా, వ్యాలిడేషన్ డేటా, టెస్టింగ్ డేటా. సో ట్రైనింగ్ డేటాని మనం 25% తీసుకుంటాము, వ్యాలిడేషన్ డేటాని 25%, టెస్టింగ్ డేటాని 50% తీసుకుంటాము. సో జనరల్ గా ఏంటి, మనకు మిషన్ లెర్నింగ్ ఇస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ where we generate a model which is intelligent to identify the future. So future ni identify cheyadaniki without human intervention. Human yokka intervention anedi ante human yokka intervention anedi lekunda future ni prediction cheyadaniki కావాల్సినటువంటి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ డిజైన్, ఒక ఆర్టిఫిషియల్ డివైస్ ని మనం డిజైన్ చేస్తాము. సో అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ డివైస్ ని డిజైన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు ట్రైన్ యువర్ మోడల్, యూ నీడ్ టు ట్రైన్ యువర్ మిషన్. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మిషన్ అది ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ కావచ్చు, లేదా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ కావచ్చు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ అలెక్సా కావచ్చు, లేదా ఈ యాపిల్ ఫోన్ లో ఉండేటటువంటి సిరి మాడ్యూల్ కావచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్. మన అలెక్సా కావచ్చు, సిరి కావచ్చు, ఇవన్నీ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ విచ్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఆన్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఆధారంగా అవి జనరేట్ అయినటువంటి. సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ లైక్ ఒక హ్యూమన్ అనేవాడు ఏ విధంగా ఆలోచించగలుగుతాడో ఒక మిషన్ కూడా అదే ఆలోచించే విధంగా చేయడానికి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని పిలుస్తాం. అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే యూజ్ 2 types of techniques, mainly machine learning and deep learning. The machine learning is the set of algorithms and set of statistical methods which provides a knowledge, a training knowledge to your electronic device. The electronic device training knowledge ni provide చేస్తుంది. సో జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్ ని, హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ని, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలాగైతే మనకు మైండ్ న్యూరాన్స్ అనేవి ఉంటాయో అలాంటి న్యూరాన్స్ ని కూడా మనము ఏఐ మోడల్లో డెవలప్ చేస్తాము. అలాంటి న్యూరాన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ద డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి ఆ న్యూరాన్స్ ని మనం డెవలప్ చేస్తాము. దట్ మీన్స్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ద లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ ఏరియా వేర్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ ద సబ్సెట్స్ టు దట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక లార్జ్ రీసెర్చ్ ఏరియా, దాంట్లో మనకు మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అనేవి ఒక సబ్సెట్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఐ ఆమ్ సేయింగ్ దట్ machine learning is an application of artificial intelligence that involves algorithms and data that automatically analyze and make decisions by itself without any human intervention. Whenever your model will train based on the data, so మన మోడల్ అనేది డేటా ఆధారంగా ట్రైనింగ్ అనేది అయినప్పుడు అలాంటి డేటానే ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై దిస్ టైప్ ఆఫ్
data. For example, whenever you see a rose color flower, then you recognize that this is a rose flower. How you are recognizing? You are previously uh, identified that this type of color. For example, you are learning the machine learning. So after in the end term semester exam, whenever you see what is the difference between AI, ML and DL, you can draw this diagram and you can differentiate all these three terms. That means you are training before you are predicting. మీరు ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయబోయే ముందు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాము, ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైనింగ్ you are predicting the future. That what we are going to do in the entire 5 minutes of the machine learning. So in normal computer, we are providing both the data and programs, then it will generate the output. But in machine learning, you give the input and output, give the data and the output to the computer, and it will generate the program. This program is nothing but a machine learning model. This program is nothing but a machine learning model. So these are the some of the machine learning algorithms we are widely using: neural networks, random forest, decision tree, genetic algorithms, radial basis functions, and sigmoid functions. So what is the difference between AI and ML? So artificial intelligence is the main research area. In that, the machine learning is the subset where we can use both statistical and machine learning algorithms to develop the artificial intelligence to your abstract. Totally, we have three types of data in your machine learning. That means మనం ఏదైతే డేటా కలెక్ట్ చేస్తామో ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, ఆ డేటాని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాము: ట్రైనింగ్ డేటా సెట్, వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ అండ్ టెస్టింగ్ డేటా సెట్. సో ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ 25% తీసుకుంటాము, వ్యాలిడేషన్ వచ్చేసరికి 25%, టెస్టింగ్ డేటా వచ్చేసరికి 50% తీసుకుంటాము. So we have three types of machine learning algorithms: supervised learning algorithm, unsupervised learning algorithm, and reinforcement algorithm. So in the next class, we will discuss all these types of machine learning types. So మీకు syllabus లో సో ఇది ల్యాబ్ సిలబస్. మీకు నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈరోజు ఒక లింక్ షేర్ చేశాను. అంటే మీరు జూపిటర్ నోట్బుక్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మొత్తం మీకు లింక్ పంపించాను. మీరు ల్యాబ్లో జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకు ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథంని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది మీకు చదువుతాను. జనరల్ గా ఫైండ్ డేస్ అల్గారిథం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే, ఫర్ సపోజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటి, సో ఇక్కడ మనము ఒక మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఈ మోడల్ని ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఈ అల్గారిథం అనేది ఈ మోడల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది? బై ఐడెంటిఫైయింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ యువర్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్. మీ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి మోడల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్యూచర్స్ ఆధారంగా మోడల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎలా ఫ్యూచర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు మీ అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే, డిఫరెంట్ కన్స్టెంట్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. కన్స్టెంట్స్ అంటే కండిషన్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు డయాబెటీస్ స్టేటస్ చూస్తున్నారనుకోండి, మీకు షుగర్ లెవెల్స్ ఎంతవరకు ఉండాలి, హార్ట్ బీట్ ఎంతవరకు ఉండాలి, లేదా మీ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంతవరకు ఉండాలి, మీలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి, హ్యూమన్ బాడీలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ అనేవి ఏ రేంజ్లో ఉండాలి అనేటటువంటి ఆ రేంజ్ని తెలిపేటటువంటి ఆ కండిషన్ మనం పిలుస్తాం, కన్స్టెంట్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇలాంటి కన్స్టెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగానే చేసిన తర్వాత మనం ఆ కన్స్టెంట్స్ మొత్తాన్ని ఒక కండిషన్స్ రూపంలో రాస్తాం, అంటే ఒక ఈక్వేషన్ రూపంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ప్రైజ్ అనేది ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకోండి, ఒక వస్తువు యొక్క ప్రైజ్ అనేది ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకోండి. మై ప్రైజ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 2 ప్రైజెస్, 2 lakhs 5 lakhs మధ్యలో ఉండాలనుకోండి. అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైజ్ P1, సెకండ్ ప్రైజ్ P2 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. P1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రైజ్ దట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు P2 అని తీసుకుంటాం. ఇలా ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ అనేది
రాస్తాను అన్నమాట. ఇలా రాసేటటువంటి ప్రతి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హైపోథసిస్ అని పిలుస్తాం. ఒక డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి కన్స్టెంట్స్ మొత్తాన్ని మ్యాథమెటికల్ కండిషన్స్ లెక్క డిఫైన్ చేస్తాము. దాన్ని మనం హైపోథసిస్ అని పిలుస్తాం. ఒక డేటా సెట్ లో ఎన్ని కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయో మనకు అన్ని హైపోథసిస్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా సెట్ లో ఒక 1,00,000 కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నాకు 1,00,000 హైపోథసిస్ అనే ఉంటాయి. హైపోథసిస్ ఇస్ ఏ కన్స్టెంట్స్ ఆర్ కండిషన్ ఇన్ ద డేటా సెట్. మన డేటా సెట్ లో ఉండేటువంటి కండిషన్ లేదా కన్స్టెంట్ నే మనం ఏమని పిలుస్తాం, హైపోథసిస్ అనేది పిలుస్తాం. అయితే ఈ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి అన్ని కన్స్టెంట్స్ ని నేను అల్గారిథం ని ట్రైనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించాను. ఓన్లీ కొన్ని కన్స్టెంట్స్ మాత్రమే నేను అల్గారిథం ని ట్రైనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాను. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ హైపోథసిసెస్. మనకు ఒక లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ హైపోథసిసెస్ అనేవి ఉన్నాయి. హైపోథసిస్ లో ఉండే హైపోథసిస్ లో మొత్తాన్ని అక్కడ ఉండేటటువంటి హైపోథసిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా సెట్ లో 1,00,000 కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి కన్స్టెంట్ నేను హైపోథసిస్ అని పిలుస్తున్నాను. 1,00,000 హైపోథసిస్ లో ఉన్నాయి నా డేటా సెట్. ఈ 1,00,000 హైపోథసిస్ నేను ఏమని పిలుస్తానంటే హైపోథసిస్ స్పేస్ అని పిలుస్తాను. ఈ హైపోథసిస్ స్పేస్ లో ఉండేటటువంటి హైపోథసిస్ మొత్తాన్ని ఉపయోగించి నా ఎంఎల్ అల్గారిథం ని నేను ట్రై చేయను. ఓన్లీ నాకు ఏ ప్రాబ్లం అయితే నేను సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నానో, నా క్వశ్చన్ ఏంటో ఆ ప్రాబ్లం కి తగ్గటువంటి హైపోథసిస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే ఉపయోగించి నా మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం కి నేను ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాను అన్నమాట. దట్ మీన్స్ ఈ ప్రాబ్లం కి తగ్గటువంటి హైపోథసిస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీ హైపోథసిస్ స్పేస్ లో మీకు చాలా రకాలైనటువంటి హైపోథసిస్లు ఉన్నాయి. ఆ హైపోథసిస్లలో నుంచి మన ప్రాబ్లం కి సూటబుల్ అయినటువంటి హైపోథసిస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసి వాటి మొత్తాన్ని సపరేట్ గా ఒక చోట రాస్తాము. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వర్షన్ స్పేస్ అని పిలుస్తాం. అంటే వర్షన్ స్పేస్ ఇస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ద హైపోథసిస్ స్పేస్. ఇన్ వర్షన్ స్పేస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద హైపోథసిసెస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ప్రాబ్లం. మన ప్రాబ్లం కి సంబంధించినటువంటి హైపోథసిస్ లకి అనేవి మొత్తం ఒక చోట రాస్తే దాన్ని వర్షన్ స్పేస్ అని పిలుస్తాం. మళ్ళీ ఈ వర్షన్ స్పేస్ లో మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అనేవి ఉంటాయి. మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ అండ్ మోస్ట్ జనరల్ హైపోథసిస్ ఉంటాయి. అంటే వర్షన్ స్పేస్ నుంచి మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఫైండ్ ఎస్ అల్గారిథం ని ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. The find S algorithm is used to identify the most specific hypothesis from the version space. Version space లో నుంచి మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ని డిఫైన్ చేయడానికి ఈ ఫైండ్ ఎస్ అల్గారిథం అనేది ఉపయోగిస్తాను. సో ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తం నేను మీకు ఈ వీడియో పంపుతాను, ఎలా ఫైండ్ చేస్తాను ఏంటి అనేది. కానీ నేను ప్రోగ్రామ్ చదువుతాను, చూడండి. సో ఫస్ట్ మీరు జూపిటర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి జూపిటర్ అని టైప్ చేయండి. ఇలా జూపిటర్ నోట్బుక్ బ్రాకెట్ లో అనకొండ అని ఇలా వస్తుంది. సెర్చ్ లోకి వెళ్ళి జూపిటర్ అని టైప్ చేయండి. టైప్ చేశాక దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని క్లోజ్ చేయకూడదు. ల్యాబ్ అయిపోయేంత వరకు ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ లోనే ఉండాలి. ల్యాబ్ అయిపోయేంత వరకు ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీకు ఓపెన్ లోనే ఉండాలి. ఒకవేళ ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ చేశారనుకోండి, మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ మీకు ఇంటర్ఫేస్. ఇలా వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా అదే బ్రౌజర్ లో మీకు లోడ్ అవుతుంది. మీరు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు, ఆటోమేటిక్ గా మీకు బ్రౌజర్ లో లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇలా ఏదో ఒక బ్రౌజర్ లో మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ న్యూలోకి వెళ్ళి పైథాన్ 3 అని తీసుకోవాలి. న్యూలోకి వెళ్ళి పైథాన్ 3 అని తీసుకోవాలి. న్యూలోకి వెళ్ళి పైథాన్ 3 అని తీసుకుంటే మీకు ఇలా సపరేట్ గా ఒక ఎడిటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా సపరేట్ ఎడిటర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయాలి. రన్ అని కొడితే మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. రన్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ప్రోగ్రామ్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. అయితే ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ లో మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనం డేటాని అప్లోడ్ చేయాలి. ఎలా అప్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు అప్లోడ్ అనేటటువంటి బటన్ ఉంది కదా, ఈ అప్లోడ్ అనేటటువంటి బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు ఈ డేటా సెట్ నేను ఇస్తాను. డేటా సెట్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇస్తాను. సో ఈ డేటా నేను అప్లోడ్ చేయాలనుకోండి, దీన్ని మీరు ఎటువంటి ఎడిట్ చేయకూడదు. మీ డేటా ఎక్కడుందో చూసి ఆ డేటా పైన క్లిక్ చేసి
ఓపెన్ అని క్లిక్ చేస్తే అలా మీకు అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, దీనికి క్లిక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అప్లోడ్కి వెళ్తాము, ఆ డేటా ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. ఆ డేటా ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ఓపెన్ అని క్లిక్ చేశాక మళ్ళీ అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, దీనిపైన క్లిక్ చేస్తాను. సో ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను కాబట్టి ఫైల్ నాకు ఓవర్ రైడ్ అని అడుగుతుంది, ఎస్ అని కొట్టండి. ఇది అప్లోడ్ చేయకుంటే మీకు అడగదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఫైల్ అప్లోడ్ చేశానో అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఫైల్ ఇక్కడ పుష్ చేస్తున్నాను. ఫైండ్ డేటా డాట్ సిఎస్వి అని వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. సో నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ చేశాను, ప్రోగ్రామ్ మీకు నేను చూపిస్తాను. సో ఈ విధంగా టైప్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే, సో నాకు కావాల్సినటువంటి ప్యాకేజెస్ని ఇంపోర్ట్ చేశాను. పాండాస్ ప్యాకేజీ ఫర్ రీడింగ్ ద డేటా సెట్ అండ్ numpy ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్, న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి numpy ఉపయోగించాను. తర్వాత డేటాని రీడ్ చేశాను. డేటా అనేటటువంటి వేరియబుల్లోకి pd.readcsv అని ఉపయోగించి ఈ ఫైల్ నేను అప్లోడ్ చేశాను. ఈ ఫైల్ అనేది నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. ఒకవేళ ఈ ఫైల్ అనేది మీరు అప్లోడ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ అని మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో తర్వాత ఏం చేశాను, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసి రన్ అని కొడుతున్నాను, ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వచ్చేసాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను, రన్ అని కొడుతున్నాను, ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అనేవి లేవు. సో ఓకే, వెయిట్ చేయండి, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో మీకు ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ చేశాక ఫైల్ అనేది ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, సో మీరు అప్లోడ్లోకి వెళ్ళి మీ ఫైల్ అనేది తీసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలనుకోండి, ఈ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేస్తాను, మళ్ళీ అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, అప్లోడ్ పైన క్లిక్ చేయాలి. సో అప్పుడు మీకు ఫైల్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. చూడండి వచ్చింది. సో ఆ ఫైల్ని మనం ప్రోగ్రాంలో తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఆ ఫైల్ని ప్రోగ్రాంలో తీసుకుంటాము. సో ఈ రీడ్ సిఎస్వి ఉపయోగించి నేను ఫైల్ని ప్రింట్ చేశాను. సో తర్వాత ఏం చేశానంటే, నేను కాన్సెప్ట్స్ అంటే నేను ఏవైతే మిషన్ లెర్నింగ్ నా అల్గారిథంకి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన డేటా మొత్తాన్ని కాన్సెప్ట్ అనే వేరియబుల్లోకి తీసుకున్నాను. సో నా టార్గెట్ ఏంటి, దిస్ ఈస్ మై టార్గెట్. నా అల్గారిథము ఈ టార్గెట్ని నేర్చుకోవాలి. అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏంటి, టార్గెట్. అవుట్పుట్ అనేది ఏంటిది, టార్గెట్. సో ఇన్పుట్ అనేది ఏంటిది, కాన్సెప్ట్స్. ఇన్పుట్ అంటే ఏంటిది, కాన్సెప్ట్స్. అంటే నేను ఇన్పుట్ ప్లస్ డేటా ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ రెండు ఇన్పుట్ గా ఇస్తాను. డేటా ప్లస్ ఏమేమి ఇస్తాం మనం ఇన్పుట్ గా, డేటాని అవుట్పుట్ ని రెండు నేను ఇన్పుట్ గా ఇస్తాను అనమాట. సో ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను, ట్రైన్ అని. సో C1 మీన్స్ కాన్సెప్ట్స్, TR మీన్స్ ట్రైన్ అనమాట. సో బై యూజింగ్ ఎన్యూమరేషన్ ఫంక్షన్, పైథాన్ లో ఉండేటటువంటి ఎన్యూమరేషన్స్ ఉపయోగించి ప్రతి వాల్యూని నేను చెక్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే నా టార్గెట్ అనేది ఎస్ వాల్యూ అవుతుందా కాదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. సో నా టార్గెట్ వాల్యూ ఎస్ వాల్యూ అయింది అనుకోండి, నా టార్గెట్ అనేది ఎస్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఐఎమ్ కాపింగ్ దట్ రో టు ద స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్. ఆ రోని దేంట్లో కాపీ చేస్తున్నాను, నేను స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ లకి నేను కాపీ చేస్తున్నాను అనమాట. సో వన్స్ వీ గెట్ ద టార్గెట్ అనేది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఈ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ని ఉపయోగించి నేను మోడల్ని ట్రైనింగ్ అనేది చేస్తాను. మోడల్ ట్రైనింగ్ చేస్తాను. ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత మీరు టార్గెట్ కాన్సెప్ట్స్, టార్గెట్ని ఉపయోగించి మీరు ట్రైనింగ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తే ఈ ట్రైనింగ్ అనేది మీకు ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు ఒకసారి నేను సెండ్ చేసినటువంటి వీడియో వినండి, తర్వాత మీకు ఈ అల్గారిథం, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏ విధంగా రాశానో మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది. సో ఫైండ్ అల్గారిథం జనరల్గా ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము, సో టు ఫైండ్ ద మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ హైపోథసిస్ ఫ్రమ్ ద వర్షన్ స్పేస్ నుంచి నా ప్రాబ్లమ్కి సూటబుల్ అయ్యేటటువంటి హైపోథసిస్ని డిఫైన్ చేయడానికి నేను ఫైండ్ అల్గారిథం అనేది ఉపయోగిస్తాను. ద ఫైండ్ అల్గారిథం విల్ వర్క్స్ ఓన్లీ ఫర్ ద పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కి మాత్రమే నాకు ఫైండ్ అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవుతుంది. నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కి నాకు ఫైండ్ అల్గారిథం అనేది వర్క్ అవ్వదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడే.
So if you have any doubt while doing this program or installing the Jupyter ID, so you can contact us.